व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशधेरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः ध्यायेदिन्दीवराभं निजकरकमले दक्षिणे दण्डमग्र्यम् सव्ये पाशं दधानं जघनतटगते रूप्यपीठालयस्थं काञ्चीग्रैवेयहाराङ्गदकटककिरीटाङ्गुलीयाङ्घ्रिभूषा कर्णाकल्पोज्ज्वलाङ्गं यदुकुलतिलकं कृष्णम् इष्टार्थसिद्ध्यै नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवायावनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतमः हनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीमप्रबलतमकृष्णेष्टभगवन्नमः श्रीमन्मध्व प्रदिश सुदृशन्नो जय जय आद्यशिष्यं हृषीकेशं विष्णुतीर्थं महामुनिं पद्मनाभं नरहरिं जनार्दनमहं भजे उपेन्द्रं वामनमुनिं रामतीर्थमधोक्षजं मध्वशिष्यान्यतिश्रेष्ठान्नवैतान् प्रणमाम्यहम् ऋग्वेदसंहितां सार्थां यस्त्रिवारमधीतवान् श्रीपूर्णप्रज्ञमुखतः सत्यतीर्थमहं भजे लिकुचान्वयसञ्जातः पण्डितार्यस्त्रिविक्रमः श्रीमध्वप्रेमपाकोऽयं पातु नस्तत्त्ववर्त्मनि नारायणः पण्डितार्य श्रीमध्वविजयप्रदः त्रैविक्रमार्यदासस्तु पातां श्रीमध्ववर्त्मनि तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं रमापतिं पूर्णगुणं मुकुन्दं व्यासं च विज्ञानसहस्रभानुं पूर्णप्रबोधं च सुतत्वदीपं क्रमाद्गुरूंश्च प्रणमामि मूर्ध्ना सर्वेन्द्रियाभिमानिस्थमुख्यप्राणस्थविष्णुना प्रेरितश्रीशतुष्ट्यर्थं करिष्ये कर्म चाखिलं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेहा नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मादस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुवात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषौ व्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तये तं महान्तम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये स्वस्त्यस्तु सतां हरिः ओम् ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿಯವರೆಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಾಗವತದ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಪ್ರಮೇಯ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತೊಡಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ಸಪ್ತಾಹ ಕ್ರಮ ಅಂತಂದಾಗ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನು ಕೂತದ್ದು ಹಾಗೇನೆ, ಅದರಿಂದಾಗ ಅದು ಸಪ್ತಾಹ. ನಮ್ಮದು ಸಪ್ತ ಗಂಟೆಯೋ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಪ್ತಾಹ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೇಳುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಮಗ್ರವಾದ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೇದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಅನ್ನುವ
ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಪುರಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು, ವೇದವನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು, ವೇದಾದಪಿ ಪರಂಚಕ್ರೇ ಅನ್ನುವ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರವನ್ನು ಈ ಭಾರತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಪುರಾಣಗಳೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. 18 ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ರಾಜ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಏನೇನಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾರದರೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದುಕರಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾರದರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ದ್ರವಿಡೇಹಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನ, ದ್ರವಿಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಗೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೂ ಒಂಚೂರು ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಗುರ್ಜರ ದೇಶದಲ್ಲಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಜರ್ಜರಿತ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತರುಣಿಯಾದೆ, ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಒದಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾರದರು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಕುಮಾರರು, ಸನತ್ ಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರವರಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ತಾನು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಲೇ ಏನೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವವರು 108 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ 108 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನನ್ನು ಪರಿಕ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೋ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಸಿರುತ್ತಷ್ಟೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಶೌಚ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇಡೀ ಗೋವರ್ಧನದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿಯ ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತಾವು ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮ್ಮ ನಿವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮ ಬಂದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಎತ್ತಿದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನನ ಪರ್ವತವೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಡೀ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಿರಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಚೇತರಿಕೆ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಲಾಲಿತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವ 100 ಬಗೆಗಳು, ಅವರು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಆಂತರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಳಕಿತವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥಾನಕ ಮದ್ವಯಂ ಭದ್ವಯಂ ಚೈವ ಭ್ರತ್ರಯಂ ವಚತುಷ್ಟಯಂ ಅನಾಪಕುಸ್ಕಲಿಂಗಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಪ್ರಚಕ್ಷತೆ ಅಂತ 18 ಪುರಾಣಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮದ್ವಯಂ ಮಕಾರದಿಂದ 2 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ. ಭದ್ವಯಂ ಭಕಾರದಿಂದ 2 ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪುರಾಣ. ಭ್ರತ್ರಯಂ ಬ್ರದಿಂದ 3 ಶುರುವಾಗುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ. ವಚತುಷ್ಟಯಂ ವಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ 4, ವರಾಹ, ವಾಮನ, ವಿಷ್ಣು, ವಾಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 11 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 7 ಉಳಿದದ್ದು
ಅ ನ ಪ ಕು ಸ್ಕ ಲಿಂ ಗ. ಅಕಾರ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ, ನಾ ನಾರದ ಪುರಾಣ, ಪ ಪದ್ಮಪುರಾಣ, ಸ್ಕ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಕು ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣ, ಲಿಂ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ, ಗ ಗರುಡ ಪುರಾಣ. ಹೀಗೆ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಭಾಗವತವೇ. ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವತ ಅಂತ ಆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ತಿರುಳು ಕೂಡಿದ್ದು ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವತಃ ನಾರದರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಾರವತ್ತಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಡೀ 10 ಅವತಾರಗಳ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯದ ಭಾಗ, ಪ್ರಮೇಯವಲ್ಲದ ಭಾಗ ಅಂತ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಾದು ಸ್ವಾದು ಪದೇ ಪದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾದು ರಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಡವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಸರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಬರೆದರು. ಅಂದರೆ 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದುವವನಿಗೆ ಈ ಪುರಾಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ 18 ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದಿದವನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಕ್ಷಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ವಾದಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕಿರುವಂತಹ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೈಯೂ ಸಿಹಿ, ಕಾಲು ಸಿಹಿ, ತಲೆಯೂ ಸಿಹಿ, ಯಾವ ಭಾಗ ತೆಗೆದರೂ ಸಿಹಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ. ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಪಾಯಸವೇ ಸಿಹಿ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಹಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಅದು ಆಹಾರ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಲಾಗಿ, ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿ, ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಸಾರ ತೆಗೆದು ಬಂದದ್ದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾರಾತ್ ಸಾರತರೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತಹ ಸಾರಭೂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದ್ಯವೇ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಃ ಅರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಃ ಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಾ ಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯಃ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಇದು ವೇದದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಮಾತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಗ್ರ ವೇದದ ಸಾರಭೂತವಾದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ, ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದ. ತತ್ಸವಿತೃ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ. ದೇವನ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ, ಸತ್ಯನಾದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಉತ್ತಮನೆನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯತಃ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯ, ದೇವರನ್ನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೋ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಒಂದು ದಿವಸ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ನಡೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವವನು ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ವಯಾತ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡೂ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮಾತುಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮಾತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಎರಡನೇದು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ವೇದದ ನಿರ್ಣಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲಿನ ಪದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಐದನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಶ್ಚ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್. ವೇದಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಾದಿಯಸ್ಯ ಲೋಕದ ಸತ್ಯವೆಲ್ಲವೂ, ಲೋಕದ ಕ್ರಿಯೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಟೇಬಲ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರದ್ದೋ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದದ ಮಾತುಗಳು ಅವನನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದರು. ಅದು ಮಾತ್ರನ? ಹಾಗಾದರೆ ವೇದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಇತರತಶ್ಚ ಉಳಿದದ್ದು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವೇದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಲೋಕದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇತರತಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾವುನೇ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡದ್ದು, ನಾನೇ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ, ಕಿವಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಕಿವಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಮೂಗಿನಿಂದಾಗಲಿ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಆವಾಗ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಊಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇನೋ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೂ ಮಾರುವವನು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಮಾರುವವನು ಹಾಲು ಅಂತನೋ ಹೂವು ಅಂತನೋ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಅವನು ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ, 7 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು, 5 ದಿವಸ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗಲೂ 7. ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಿರ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಹೂ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 7 ಆಯಿತು. ನಾವು ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ 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 ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಗಂಟೆ ಆ ಮುಳ್ಳು ತಿರುಗುವುದು ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಗಂಟೆ 7 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಊಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರಿಂದಾಗ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ವಯಾತ್. ವೇದದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಡವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಡವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಂಡವರು ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅದರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದವನವನು. ಹಾಗಾದರೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಾಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ರಾಜತೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ನಾವಾದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕತ್ತಲೇನೆ. ನನ್ನತನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೀಪ ಬೇಡ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಡ. ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನೂ ತೋರಗೊಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೂ ತೋರಗೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತೋರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಾನೆ? ಯಾಕೆ ಚೆಲ್ತಾನೆ? ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಚೆಲ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಗತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ?
ಬೇಡ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಿನಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾವಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 24 ಗಂಟೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನಾವಿದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವರಾಟ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಮೊದಲು ಅವನೇ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಈಗ ನಾನೊಂದು ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗನಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗನಾದ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವಿಯಾದ ನಾಲ್ಮಗನಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಗುರವ ಸಾಕ್ಷಾತ್. ನಮಗೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೇನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಅಂತೆ. ಹೃದಯ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕವಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಕಪಿಗಳು. ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 4 ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕವಿತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಕವಿತ್ವ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂಥ ಕವಿ ಚತುರ್ಮುಖ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೇರ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಒಳಗೋಚರ ಅವನಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆದಿಕವಯೇ ಆಯಿತು, ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು, ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ 10 ಥರದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗಲಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯಂ ಸೂರಯ. ನಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಪಾಠ. ಒಬ್ಬ ಗುರು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ 100 ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 99 ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 35 ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 10 ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 0 ತೆಗಿತಾನೆ. ಗುರುಗಳು 0 ತೆಗೆದವನಿಗೆ ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿದ ಶಬ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ 100 ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಠ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ವೇದದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸೂರಯ ಮುಹ್ಯಂತಿ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಮೋಹ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅವನವನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ತುಂಬ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಡ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಡಾಯಿ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತಂಬಿಗೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕೊಳಗ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಲೋಟೆ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಧರಣ ತಂದಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ವೇದ 4 ಅಕ್ಷರ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯಂತೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜಾನತಾಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಅವಿಜಾನತಾಂ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ತಾನೋ ಅವನ ಎದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ರೂ ಅದು ಮುಗಿಯದ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷಯ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮುಗಿಯದಂತಹ ಸೊತ್ತದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ? 3 ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ. 3 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ತೇಜಸ್ಸು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ವಾರಿ ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ.
ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಇದ್ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟರು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದೇನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 3 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎರಡನೇದು ನೀರಿನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೂರನೇದು ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೀಪ ನಾವು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕು ಎರಡನೇ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳಿವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಂ ಆದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲ ರೂಪ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ ರಾಮನಾಗಿಯೋ ಬುದ್ಧನಾಗಿಯೋ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿಯೋ ಇನ್ನೇನೇನೇನೇನೋ ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮೊದಲಿನ ದೀಪದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿಯಾಗದೆ ಎರಡನೇ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ರೂಪ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಅವತಾರಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ. ಎರಡನೇದು ವಾರಿ, ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ವಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, 10 ನೀರಿನ ಕೊಳಗಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ನೀರು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ನೀರು, ಒಂದೊಂದು ಥರದ ನೀರಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋದು ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಅದರ ಗ್ರಹಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಾಗ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ನಿಜವಾಗಿ? ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದವುಗಳು ಅಂದರೆ ಅಂಶವಾದಂತಹ ಜೀವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೃಣಪರ್ಯಂತ ಇರುವ 100 ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ಅನಂತ ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಎರಡನೇದು. ಅದು ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿದೆ, ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಮೃತ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಜಡದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಜಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚೆ ತಂದಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೂ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು? ಮಣ್ಣಿತ್ತು, ನೀರಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಚಕ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಚಕ್ರವೂ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೂ ಇತ್ತು, ಕುಂಬಾರನೂ ಇದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಡಿಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು, ನೀರು ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದೇನು? ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ನೀರು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಆಕಾರ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಆಕಾರ ಬರೋದು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಧೂಳಿನಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಆಕಾಶದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಅದರ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಅಂತ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ರಜಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೃತ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೀಗೆ 3 ರೀತಿಯಾದ 3 ಜೀವಗಳ
ಮೂರು ಬಗೆಯ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ, ಜೀವಗಳ ಮತ್ತು ಜಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರೇ ಇರುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪರಮಚೇತನ, ಒಂದು ಚೇತನ, ಮೂರನೇದು ಜಡ. ಈ ಮೂರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ, ವಿನಿಮಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ. ಸರಿ, ಈಗ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ವರಾಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ತನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಲಾಭ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರಿಗೇನು ಲಾಭ? ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ. ಇದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅನುದ್ದೇಶ್ಯ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗ ಮೃಷ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಸರ್ಗ, ಮೂರು ಸರ್ಗ, ಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಈ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಗಗಳು ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೀವಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ದಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ತನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು, ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ದ? ಆದರೆ ಯಾರು ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ತುಂಬ ಸವೆಸ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದೇ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವ ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅದು ಸಹಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸ್ವೇನಧಾಮ್ನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದರ ವಸ್ತುವಿನ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೊರತು ತಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಸ್ವರಮಣ, ತನಗೆ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಯಾವ ಸುಖವೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಸ್ವೇನಧಾಮ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತ್ರಿಸರ್ಗ, ಈ ಮೂರು ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪರಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ಬೋದು, ತನಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ದೇವರೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬನ್ನಿ, ಮಾಂ ಶರಣಂ ಗತಾಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಶರಣು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜನರ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ. ಇದು ಲೋಕದ ಕುಹಕವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೊಂದು ಲಾಭ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾರು ತನ್ನ ಹತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತೆ ತನಗೇನು ಹೊಸ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊರತು ನನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿನದ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ನಾನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ 31,104,000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಹಕವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಗವತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು, ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಎಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಇದೆ, ಮೋಹ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ದಾರಿಯೂ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ ದೇವರು. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾರೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೇನೋ
ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವನನ್ನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯನ್ನು ನೀನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದ ಹಾಗೆ, ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ತಾನು ತಪ್ಪೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅವತಾರ ಹೇಳಿದ ಈ ಭಾಗವತ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಬೂಮರ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ, ಈ 8 ಅಷ್ಟಗುಣವನ್ನೂ ಕೊಡುವವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಡಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಈ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, 4 ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಅವನೇ. ಇದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವುದು ಅವನೇ, ಆಮೇಲೆ ಚೂಟುವುದು ಅವನೇ, ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವುದು ಅವನೇ. ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಭಕ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಭಕ್ತನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬರೀ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಮೂಲು ಮಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಗಂಜಿ ಉಂಡ ಮಗು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು, ಈಗ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೇ ಗತಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಗು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೂ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಗಂಜಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಡಾಗ್ತಿ. ಆದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ರುಚಿ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಲೆಗಳಿವೆ, ಮೆಲ್ಲುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವದವುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಲ್ಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರದ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಉಸಿರು, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಬಿಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಅದು ಮರಕ್ಕೆ ಉಸಿರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಎರಡದ್ರೂ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಥರದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರುವುದು ಹಾಗೆ. 3 ಥರದ 3 ಹೇಳಿದ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗ ಅಂತ 3 ಥರದ ಜೀವಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸತ್ವಂ ಜ್ಞಾನೇ ಸಂಜಯತಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು. ಇನ್ನು ರಜಸೋ ಲೋಭಯೇವಚ, ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 2ನೇದು. ತಮಸೋ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಔದಾಸೀನ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ವೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಥರದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ವ, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರು ಅವನಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದು ಹಾಗಿದ್ರೇ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಪಡದವನಿಗಾದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ, ಅದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸುಖ, ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವೇ ರೆಸ್ಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾನೋ ಅವನಿಗದು ಖುಷಿ. ದೇವಶೇಷ ಸ್ವಭಾವೋಯಂ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಅದರ ಕೊನೆಗೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅವನು ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವವುಗಳನ್ನು 3 ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕುಹಕ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರವರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು
ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ. ಸತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು, ಅಂತರಂಗದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆಯೂ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಸುಖ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಂತಹ ಕುಹಕತೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದದ, ಕುಹಕತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಯನಾದ, ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ಬಂಧ ಸತ್ಯ, ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ನಮಗೆ ತಿಂದಾಗ ಕುಡಿದಾಗ ತೃಷೆ ಹಸಿವು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಧೀಮಹಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ 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 ಅವತಾರಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮೇಯವೇ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದಾಗಲೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾದರೆ ಧ್ಯಾನ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ರಕ್ಷತೀತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಾಸ ತದೀಯೋಹಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಶರಣಾಗತಿರೇಷಾ ಸ್ಯಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನಿ. ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಝೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಸೀದಾ ಹೋದವಳು ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಗೇಟು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೂತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತು ಬಿಡಿದಾಳು ಸುಮ್ಮನೆ. ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನಾವೇನನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಅಡಿಯಾಳಾಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓ ಅಂತ ಅಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವಾಗ? ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವ ಎನಿಸಿದ ಭಗವಂತನ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಾಗದು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಯಾವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಡಿಲು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನವನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತನ್ನುವುದು ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಈ ಭಾಗವತದ ತತ್ವವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಸತ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ವಸ್ತು ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತೋರಗೊಡುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶರಣ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಶದಲ್ ವಿಶರಣ ಅಂತ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಮನ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಃಖ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಧ, ಒದ್ದಾಟ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಸತ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ 8 ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದರು. ಸತ್ಯ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 100 ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದೇ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕನೂ ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕನಾಗಿ ಕಳೆದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಧೀಮಹಿ. ಆ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನುವುದು ನಿರಸ್ತ ಕುಹಕಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುಹಕ, ಮೋಸ, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಬದುಕುವವನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧೀಮಹಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಓದಬೇಕಿದನ್ನು? ಯಾರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುವ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು,
ಇದು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ನಮಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಷಯ ಏನು, ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನದ್ದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಜ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇನು, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಭಾಗವತವನ್ನು ಯಾರು ಓದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಯವರುಧ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವಃ, ಯಾರು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂದರೆ, ಕೈತವ ಅಂದರೆ ಕಿತವ ಅಂದರೆ ಮೋಸ, ಕಿತವ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ತೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಧರ್ಮ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಉಜ್ಜಿತ ಕೈತವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಜ್ಜಿತ ಕೈತವ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ, ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು, ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸತ್ಯವೂ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಅವನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬರೋದಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲ. ಅವನು ಬರಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ಸರ ಒಂದಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ಸರ ಒಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಅರ್ಧ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಕೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದು ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗದು ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಅವನು ಬಂದ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ. ಮೊದಲೊಂದು ಗೆರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಈ ಮೊದಲೊಂದು ಅಳಿಸಿದ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆ. ಆದರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಾಲೆಳೆದು ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚದ ಅವನು ಈ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಬೇಕು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಬೀಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಯಾವಾಗ ಏಕಲವ್ಯನ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಶಬ್ದವೇದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಕದಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ಸರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೂಯ ಬೇರೆ, ಮತ್ಸರ ಬೇರೆ. ಮತ್ಸರ ಅಂದರೆ ಮತ್ತಃ ಸರತಿ, ಓಹ್ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗಿಂತ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ಸರ. ಅಸೂಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ಸರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ಸರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಪಡೀಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು.
ಇಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವನಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಲಿಯತ್ತೆ, ಭಾಗವತ ಒಲಿಯತ್ತೆ. ಭಾಗವತ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಂ ಅತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾನವನು. ಎಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ? ವಾಸ್ತವನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಇರಗೊಟ್ಟ ಭಗವದ್ ರೂಪವನ್ನು ಅವನು ಪಡೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುವುದನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು? ಇದು ಅವನದ್ದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅನುಕೂಲತೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ್ಯಂ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದವನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು. ಜಗತ್ತಿನ ತಾಪಗಳನ್ನು 3 ಥರದ ತಾಪ ಇದೆ: ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಾಪ, ದೈಹಿಕವಾದ ತಾಪ, ದೈಶಿಕವಾದ ತಾಪ. ಈ 3 ತಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವವನಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ 3 ಥರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಉನ್ಮೂಲನ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಹಣ್ಣು ನಾವು ತಿಂದರೆ ಓಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದೇ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಣ್ಣು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸಿಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಲಯಂ, ನೀವು ಜೀವ ಬಿಡುವ ತನಕವೂ ಓದ್ಬೋದು, ನೀವು ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕವೂ ಓದ್ಬೋದು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಓದ್ಬೋದು. ಆ ಲಯಂ, ಆ ಲಯದಲ್ಲೂ, ಲಯಗೊಂಡಂತಹ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ರಸಿಕರೇ, ಕುಡೀರಿ ಈ ರಸವನ್ನು, ಸ್ವಾದದ ಈ ರಸವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ರಸ ಇದೆ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ. ಇದು ಎಂಥ ರಸ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳೆಂಬ ರಸ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ತೋರಿದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ರಸ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಷ್ಟು ರುಚಿ ಕೆಡುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ 3ನೇ ಸೌಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕುಡಿದ್ರು, ಏನು ಕುಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮುಗಿಯದ ಕುಡಿಯುವಿಕೆ ಈ ಭಾಗವತದ ರಸದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನಮಗೆ ಒದಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನಿಮಿಷ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ನೈಮಿಷ ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌನಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂತರು ಬಂದರು. ಸೂತರು ಬಂದಾಗ, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ. ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರು ತಕ್ಷಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾದರೂ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೂ ಸಂಜಯ ಬರಲಿ, ವಿದುರ ಬರಲಿ, ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಬರಲಿ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಅದು ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಂತೂ ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷ ಯಾರೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೊಂದು ಕೇಳುವ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ನಿರಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗಿತ್ತು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಇತ್ತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಹ ಇತ್ತು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವುದು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೊಂದು ಗುಣ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶೌನಕಾದಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೂತರನ್ನು ವರ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾಗ ನಡೆಸುವಾಗ ಯಾಗದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಬೇರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈ ಯಾಗದ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ತಥಾ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇತ್ತೋ ಖಾಲಿ ತಲೆ, ಹೊರಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತಷ್ಟೇ, ತಲೆ ಖಾಲಿನೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಲೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಕೇವಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು, ಜ್ಞಾನದ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಡಿತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಕೈಗೆ ನೀರು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಕಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಕೈಗೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವೇದಿಸಿ, ವೇತ್ತತ್ವಂ ಸೌಮ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ತತ್ವತಸ್ತದನುಗ್ರಹಾತ್ ಬ್ರೂಯು ಸ್ನಿಗ್ಧಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಸ್ಯ ಗುರವೋ ಗುಹ್ಯಮಪ್ಯುತ. ವೇದವ್ಯಾರಿ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ತತ್ವತಃ ತದನುಗ್ರಹಾತ್, ತತ್ವತಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದವರು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ. ಆ ಸುಖದ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಮೂಟೆ ಕೊನೆಯ ಗತಿ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿ ಶ್ರೇಯ ತನ್ನ ಶಂಸಿತು ಮರಹಸಿ, ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಪ್ರಾಯೇಣಾಲ್ಪಾಯುಷೋ ಮರ್ತ್ಯಾಹ ಕಲಾವಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಜನಾಃ ಮಂದಾಸ್ಸು ಮಂದಮತಯಃ ಮಂದಭಾಗ್ಯಾಹ್ಯುಪದ್ರುತಾಃ. 100 ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮಂದಭಾಗ್ಯರಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಬಹಳ ಪೂರ ಸೌದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂದಮತಯಃ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಏನ ವಿಜ್ಞಾತೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರೂಹಿ ಭದ್ರಾಯ ಭೂತಾನ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನ ಆತ್ಮ ಆಶು ಪ್ರಸೀದತಿ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಒಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಹೋದೀತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅಥಾಖ್ಯಾಹಿ ಹರಿರ್ಧೀಮನ್ ಅವತಾರ ಕಥಾ ಶುಭಾ ಲೀಲಾ ವಿದತ ಸ್ವೈರಂ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಯೆಯ. ಈಶ್ವರನ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಮಾಯೆಯಿಂದ, ತನ್ನದೇ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ತನ್ನದೇ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಚಾನೆಲ್ಗಳಿವೆ, 100 ಚಾನೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ತಿನ್ನುವಂತಾದರೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ಏನೇನು ನಡೆಸಿದವು ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಸನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೂಹಿ ಯೋಗೇಶ್ವರೇ ಕೃಷ್ಣೇ, ಯೋಗೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದೊಡನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಧರ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಸೂತರು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡೀ ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಂ ಪ್ರೌರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತ ಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದುಹು ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಮುನಿಂ ಆನತೋಸ್ಮಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ನೇರ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗನೂ ಹೌದು, ಶಿಷ್ಯನೂ ಹೌದು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಊರೂರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯಂಗೃಹೋ ಮುನಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರೌರಜಂತಂ, ಊರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸುಖ, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿತ್ತು. ದ್ವೈಪಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿರಹ ಕಾತರಹ, ಮಗನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಜುಹಾವ ಕೂಗಿ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಪುತ್ರಾ ಇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ, ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೋದೇವತೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ರುದ್ರನ ಅವತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ನಿಂತವರಾದ್ರಿಂದ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದುವಂತೆ ಹಾಯಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅಂತಹ ಮುನಿಯನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಪರಿಚಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದವನು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿರುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಮುನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಮನನಶೀಲನಾದಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಸಸೂನುಂ ಉಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ, ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಕಂಡು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಹೈತುಕ್ಯವಹಿತ ಅವ್ಯವಹಿತ ಯಯಾತ್ಮ ಶುಪ್ರಸೀದತಿ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಂತರಃ ಕೋಪಿ ಹೇತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ. ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿ, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈತುಕಿ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಪಾಯಿನಿ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಕೋಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಾಸರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಠ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರ ಕೋಪ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು, ನೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ವಸ್ತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಕೋಪ, ನೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದು ಭಕ್ತರ ಕೋಪ. ಆ ಭಕ್ತರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬೈಗುಳ ಬಂದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಪ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು, ನನಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಹೈತುಕಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಹೈತುಕಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ಬೇಕು. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನಯತ್ಯಾಶು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂಚ ಯದಹೈತುಕಂ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕೈಕಾಟ ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕಾಲೆತ್ತಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಏನೇನು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯೋಗದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ. ಆ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡಾಯಿತು? ಬಾಣ ಹೂಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ಬೆಂಡಾಗೋದು ಮಾತ್ರ, ಬಾಣ ಹೂಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಂತ ಗುರಿ ಬಾಣ ಹೊಡೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಅದರ ಆಚೆಗಿರುವ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಾಗಲಿ ನಾವು ಸಿಗದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸಂಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯುಜುರು ಯೋಗಿ. ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು
ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿರಬೇಕತ್ತೋ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡುವುದು ಅಂತ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಅದೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಾಂತಸ್ಯ ಕುತೋವನೆ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಕಾಡಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಅಲ್ಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠಿತ ಪುಂಸಾಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಶ್ರಯಾಂ ನೋತ್ಪಾದಯೇದ್ಯದಿರತಿಂ ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೇನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು, ನಾವು ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅವನು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಮಗೂ ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಶ್ರಯಾನ್, ವಿಶ್ವದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಹೋದರೆ ಶ್ರಮ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಂ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾತ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋತ್ಪಾದಯೇತ್ ಯದಿ ರತಿಂ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ? ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಾ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ ಏವಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದನ್ನು ಚೂರು ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗವತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ವೇದವನ್ನು ಹೊಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ, ಸಂದೇಹ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ, ಮೊದಲು ಎದೆ ಯಾಕೋ ಬಿಗಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಹೇಗಪ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಹಿಡಿಬೇಕಾದದ್ದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿತ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ, ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚ ಅಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೂ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದಿವ ನಿಯೋಜಿತ, ಕೆಲವು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ಹೊಸ ಮೂಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಳೆ ಮೂಟೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಮೂಟೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೂಟೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹೊಸತನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳು ಅವನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತವೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗಲೂ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಬದುಕ್ತಾರಲ್ವ ಅಜಾಮಿಳನಂಥವರು, ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಕುವಂತಹ ಈ ಕರ್ಮದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಅಂತ. ಆ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಿಡಿಸ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಕರ್ಮ ಹುಟ್ಟುವ ಲೇಪ ಆತನಿಗಾಗದೆ ದೃಷ್ಟ ಏವ ಆತ್ಮನಿ ಈಶ್ವರೇ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು, ಅಂದರೆ 3 ಥರದ ಕರ್ಮಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು, ಮುಂದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಗಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಹೊಸ್ತು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆಗಿ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂತು ತಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಹರಿ ಸಂಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ, ಭಗವಂತನ ಸಂಸ್ಮರಣ. ಬರೀ ಸ್ಮರಣ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಾಗ ಗೋವಿಂದ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋವಾದಾಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ರಮಾಪತೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಿಸಿ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಅಂತ ನಂಬಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದುಂಟಲ್ವ,
ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದೃಷ್ಟ ಏವ ಆತ್ಮನಿ ಈಶ್ವರೇ, ತನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಶರಣಾಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಯೋ ಹರಿ ವಿರಿಂಚಿ ಹರೇತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ತತ್ರ ಕಲು ಸತ್ವತನೋ ನೃಣಾಂ ಸ್ಯುಹು. ಭಗವಂತನೇ ಹರಿ, ವಿರಿಂಚ, ಹರ ಅನ್ನುವ 3 ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಅಂತ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು. ಹರಿ, ವಿರಿಂಚ ಮತ್ತು ಹರ ಅನ್ನುವ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ವಸ್ತುತಃ ಇರುವವರು ಬೇರೆ, ಆ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವರು ಬೇರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೌಸೌ ಶಿವರೂಪಿ ಶಿವೇ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಒಳಗೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ರುದ್ರದೇವರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ರುದ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರ ತಸ್ಮಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ರುದ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಭ್ರುರ್ ವಿಶ್ವಯೋ ನಿಶ್ಚುಚಿಶ್ರವಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಮ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಏನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಜೋರಾಗೊಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಅಂತೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಳುವವನೇ ನಿನಗೆ ಅಳುಬುರ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದದ್ದು. ಅವನು ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಳಿಸುವುದು ಅಳಿಸುವುದು ಎರಡು. ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಅಳಿಸುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ರೋದಯತೀತಿ ರುದ್ರ, ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಅಳುವವನು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಚತುರ್ಮುಖನು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ತದ್ಧಿತಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಟ್ಟವ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಿಸುವವನನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳಗುವವರು 3 ಜನ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಾನೇ ನೆಲೆಸಿ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಅನ್ನುವ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಯಥಾ ವ್ಯವಹಿತೋ ವಹ್ನಿ ದಾರುಶ್ವೇಕ ಸ್ವಯೋನಿಷು ನಾನೇವ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಭೂತೇಶು ಚ ಯಥಾ ಪುಮಾನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆಯೋ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥವೇ ಬೇಕು, ಖದಿರವೇ ಬೇಕು, ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ತಿಕ್ಕುವುದು ಕೂಡ ಹಸಿ ಇದ್ದರೆ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಕ್ಕುವವರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೂ ನೆಲೆಸಿದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನೇ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾರುಶ್ವೇಕ, ಎಲ್ಲ ದಾರುಗಳ ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಒಳಗೂ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ಕಿ ಕಿಡಿಯಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ 24 ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 24 ರೂಪಗಳ ವಿವರವೇ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅದರ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡುದು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಏನು, ಇದು ಏನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಮೊದಲೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಈ ಪಾಠ ಇಷ್ಟನೇ ಪೇಜು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿವಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದಡ್ಡರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನವರು ಓದುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶುರುವಾದ್ರೇ ಗ್ರಂಥನೇ ಶುರು. ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಶ್ಲೋಕಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಜೋಡಿಸಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ 2-3 ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಗ್ರ ರಾಮಾಯಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಾಗವತದ 3-4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೂಪಗಳೇನು
ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಜಗೃಹೇ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೌರುಷ ಅನ್ನುವ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೆರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು? ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿ. ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಗತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ಶರೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪೌರುಷ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರೂಪಯತೀತಿ ರೂಪ, ತಾನೇ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ರೂಪವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಕಂಡ. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಾಗಿ ಕಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಅವನು ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿನ ಆಕೃತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಅದರೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವನಿಗೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ರೂಪ ಇದ್ದ ಜಗತ್ತೇ ಅವನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಭಗವಂತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವಾಗಿ ಬಂದವನು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರತೀಕನೂ ಅವನೇ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವಳು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಗು ಅನ್ನುವ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವ ರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗ ತುಂಬ ಗೌರವ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಪೌರುಷ ರೂಪ. ಆ ನಂತರದ್ದು ಕೌಮಾರಂ, ಸನತ್ಕುಮಾರನ ರೂಪ. ಅಲ್ಲ, ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಂತ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಯಾರು ಈ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅಂತ ನಾವು 4 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೋ ಆ ಸನತ್ಕುಮಾರನಿಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನದೊಂದು ರೂಪ ತೊಟ್ಟ. ಅದು ಸನತ್ಕುಮಾರನೇ. ಸನತ್ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮುಂದೆ ಆ ತಪಸ್ಸಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸ ಏವ ಕೌಮಾರಂ ಸರ್ಗಮಾಸ್ಥಿತಃ ಚಚಾರ ದುಶ್ಚರಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಅಖಂಡಿತಂ. ಮಧ್ಯ ತುಂಡಾಗದ, ಎಚ್ಚರ ಕೆಡದ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗದ ತಪಸ್ಸಿನ ರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರುಗೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸನತ್ಕುಮಾರನೆನಿಸಿ ಸನತ್ಕುಮಾರನ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯನ್ ಉಪಾದತ್ತ ಯಜ್ಞೇಶ ಸೌಕರಂ ವಪುಹು. ಸೂಕರ ಅಂದರೆ ವರಾಹ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ರೂಪ. ಆ ನಂತರ ಐತರೆಯ ಋಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಐತರೇಯ ಅಂದರೆ ಇತರಾ ದೇವಿಯ ಮಗ. ಇತರ ಅಂತನ್ನುವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಳಿದಾಳಲ್ವಾ, ಇತರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗ್ಲೆಜೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಇವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಲು. ಯಾಕೆ ಮಗು ನಿನಗೆ ಮಾತೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ? ನೀನು ಹೀಗಿದ್ದದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೂ ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ ಮಗು ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 6-7 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾತೇ ಕೇಳದ ಮಗು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿ, ಏನಿದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಮಾತು ಬರುತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಬೈದಿತಾನೆ ನೀನು? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆಯಾ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಲು. ಈಗೇನಮ್ಮ ಅಳಬೇಡ ನೀನು, ನಾನು ನೀನು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಆಸೆ.
ನಾನು ಹೊರಟೆ. ಸೀದಾ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತು ಮಗು. ಹೊರಟು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿತ್ತು. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಗು ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಋತ್ವಿಜನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಕ ಮಗು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ ಮರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇವನು ಕೂತದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪೀಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಮಗು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬಿಡ್ತು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪೀಠ, ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಬಂಧುಗಳು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ತಂದೆಗೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗಾಬರಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತವನು ಇವನು ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಸಮಗ್ರ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಐತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಐತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕ, ಐತರೆಯ ಸಂಹಿತ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂದೆಯದ್ದು, ನಿನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದ ಮಗು. ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿ ತುಂಬ ಆ ರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಐತರೇಯದ ಸಮಸ್ತ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಋಗ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಜುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥರ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾನಾಮ್ನಿ, ಮಹಾವ್ರತ, ಉಪನಿಷದ್ ವ್ರತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾದರೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಐತರೆಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, ಋಗ್ವೇದದ್ದೇ ಭಾಗ. ಐತರೆಯ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಋಗ್ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಐತರೆಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಭಾಗ. ಅದೇ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ರೂಪವಾಗಿ ಐತರೆಯ. ಅವನಿಗೆ ಮಹೀದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮಹಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ದತ್ತ ಆಸ, ಭೂಮಿಯೇ ಎದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಆಸನವುಳ್ಳವನು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾತ್ಮರು, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ದಾಸರಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ದಾಸರಾಗುವಂತಹ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಹೀದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸಾತ್ವತ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆನಂತರ ನರನಾರಾಯಣವೂ ಋಷಿ. ಯಮನಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ನರ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. ಈ 24 ರೂಪಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ರೂಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ನರ ಭಗವಂತನ ಅಂಶರೂಪ, ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ನೇರ ರೂಪ. ಈ 2 ರೂಪಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ನರನಾರಾಯಣ ಪರ್ವತ ಅಂತ ನೋಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರ ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಉಳುಕಿದಾಗ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಅಂತ ನಿಂತಾಗ ತಾನೇ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಸಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ತಪಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ತನ್ನಿಂದಲೇ ನೀನು ಯಾವ ಕಾಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಯೋ ಆ ಕಾಮ ನನ್ನ ಮೈಯೊಳಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ರೂಪ. ಆನಂತರ ಕಪಿಲೋ ನಾಮ ಸಿದ್ಧೇಶಃ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಅದೇಕೋ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದರೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಕಪಿಲ ರೂಪ. ಅದು ದೇವಹೂತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ದಮರ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಮುಂದೆ ಕಪಿಲ ಗೀತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ದತ್ತ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಇದು 3 ಇಲ್ಲವೋ ತಸ್ಮಾದೇತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್, ಇದು 3 ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಿರುವುದು. ಇದು 3 ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವ ದತ್ತ. ಅತ್ರಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ತ್ರಿ ಅಂದರೆ 3, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ. ಇದು 3 ಇಲ್ಲದವ ಅತ್ರಿ. ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಬೇಕು, ಅಸೂಯೆ ಇರಬಾರದು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ ಇರಬಾರದು. ಇದು 3 ಗುಣಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ
ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದತ್ತನಾಗಿ ಕಂಡ. ಆತ್ರೇಯ ಅಂತ ಅತ್ರಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ರೂಪವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ರುಚಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಬಂದವ. ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನದ್ದೇ ಪುರಾಣದ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ರುಚಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಗನಾಗಿ ಯಜ್ಞನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವ. ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ. ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ನಾಭಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಋಷಭ. ಋಷ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಋಷೇಣ ಭಾತಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಾಕು, ಉಳಿದ ಲೋಕದ ಹೊರಗಿನ ವೈಭೋಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ನೂಲವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪಂಗಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೂಲೆಳೆಯನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ಪಂಥ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಋಷಭ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಭಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಋಷಭದೇವ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ತೋರಗೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ರಾಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭರತನಿಗೆ ಆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಕುಟಜಾದ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಬಂದ ರೂಪ ಪಾರ್ಥಿವಂ ವಪುಹು, ಪೃಥು ಅನ್ನುವ ರಾಜನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೃಥಿವೀ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ. ರಾಜಾಕಾಲಸ್ಯ ಕಾರಣಂ, ನಾನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹಠ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರದ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೇವಲ್ವ, ಆ ನಗರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವನೇ ಅವನು. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಳದಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ 5 ಭಾಗಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ತೋಟ 2ನೇ ಭಾಗ, ಹಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೇಯ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಭಾಗ ಗೋಮಾಳ 3ನೇದ್ದು, ತಾನಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಏನು ಬೇಕೋ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ವನ ಕಾಡು, 5ನೇದ್ದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ವಸತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಭಾಗ. ಒಂದು ವಸತಿ, 2ನೇದು ಕಾಡು, 3ನೇದು ಗೋಮಾಳ, 4ನೇದು ಕೃಷಿ, 5ನೇದು ತೋಟ. ಈ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯ ತನಕವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗೋಮಾಳ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಗೋಚಾರ ಅಂತ ಊರ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮರ್ತು ಹೋದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಅದು 5ನೇ 1 ಭಾಗ ಭೂಮಿ, ಅದು ನಾವು ಸಾಕುವಂತಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಗಾಗಿಯೇ ಇಡಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪೃಥು ಭೂಮಿಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ. ಮತ್ಸ್ಯ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ವೇದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಭೂಮಿಯ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೈಬರಿದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಾಗ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಮಥನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ. ಮಂದರ ಮುಳುಗಿತು, ಕೆಳಗೆ ನಿಂತ, ಅದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೂಪ, ಜಾರಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ರೂಪ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ, ಒಡೆದು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ, ಜಾರಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೆಳಗೊಂದು ರೂಪ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಂತು ತಾನು ಕಮಠನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಮೃತವನ್ನು ಹೊತ್ತ ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಂ, ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪ. ಧನ್ವ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ. ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚೂರು ಚೂರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಚೂರು ಸುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬರೀ ಮರಳಿನ ನೆರಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ನೀರು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಕೊನೆಯೊಳಗೂ ಬಾಯಾರಿಯೇ ಸಾಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಧನ್ವ.
ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾರಯತೀತಿ ಧನ್ವಂತರಿ, ಅಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿಯ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ ರೂಪ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗಬಾರದಿತ್ತು, ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ ರೂಪ ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪ. ಆನಂತರ ನಾರಸಿಂಹಂ ಬಿಭ್ರತ್, ದೈತ್ಯೇಂದ್ರನಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಕಂಬದಿಂದ ಉದಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ರೂಪವಾಗಿ ನರಸಿಂಹ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಿಂಹನಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರಹ ನೃಪಾನ್ ತ್ರಿಸಪ್ತ ಕೃತ್ವ, ವೇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನಗೈದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ತೋಳನ್ನು ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 21 ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಂತಹ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತವನು ಪರಶುರಾಮ ರೂಪ. ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ರೂಪ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಪರಾಶರಾಜ್ಜಾತಃ, ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾಶರರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಾದರಾಯಣನಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ವಾಸಿಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ್ವೈಪಾಯನ ನೆನೆಸಿ ಕಂಡಂತಹ ವೇದ ವ್ಯಾಸರೂಪ ಮತ್ತೆನದ್ದು. ವೇದದ ತರುವಿನಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗ ಬಂದದ್ದನ್ನು ತಡೆಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ಆನಂತರ ಬಂದ ರೂಪ ನರದೇವತ್ವ ಮಾಪನ್ನಃ, ಸುರಕಾರ್ಯ ಚಿಕೀರ್ಷಯ, ದೇವತೆಗಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ನಿಗ್ರಹಾದೀನಿ, ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡವರ ತಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿದ ಮುಂಡಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದಂತಹ ರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ರಾಜನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಗಿ ಕಂಡವ. ದೇವತೆಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರೇ ಮೊದಲಾದಂಥವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ರಾಮದೇವ ರೂಪ ಮುಂದಿನದ್ದು. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ವೃಷ್ಣಿಗಳಿಗೆ, ಮಧುಗಳಿಗೆ, ಯದುಗಳಿಗೆ, ಅಂಧಕರಿಗೆ, ಕುಕರರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಬೇಡುವ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ತೋಳಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೂಪ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಬಳಿಕ ಜಿನಸುತನಾಗಿ ಶೌದ್ಧೋದನಿ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೋದನನ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ ಬುದ್ಧ ಕೀಕಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿರುವವನು ಅಂತ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಹುಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧನೇ ಮುಂದಿನ ರೂಪ. ಕಲ್ಕಿ ಆ ನಂತರದ ವಿಷ್ಣು ಯಶಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಬ್ಬ ಋತ್ವಿಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಭಲ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ರೂಪ ಅದು ಕಲ್ಕಿ. ಕಲಿಂ ಕೃಂತತಿ, ಕಲಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂತಹ 24 ರೂಪಗಳು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಭಾಷ್ಯವಾಗಿ 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಏತೇ ಸ್ವಾಂ ಶಕಲಃ ಪುಂಸಾಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಇಂದ್ರಾರಿ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃಡಯಂತಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಏತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಂದ ಇಷ್ಟೂ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು. ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು? ನರಸಿಂಹ ಅಂದರೆ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಯಾರು? ಕೃತ್ಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎತ್ತಿ ತಂದದ್ದು ಯಾರು? ಕೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಆಗಲೂ ನರಹರಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹನೇ ಬಂದದ್ದು. ನಮಗೆ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದ ರೂಪ ನಾಸ್ತಿಕ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಾಯ ದರ್ಶಿತಾತ್ಮ ಪ್ರಭಾವವಾನ್. ನಾಸ್ತಿಕರು ತಂದೆ ಇದ್ದು ತಾಯಿ ಇದ್ದು ಹುಟ್ಟುವವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪಗಳಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಂಶಕಲಾಹ, ಅವನದ್ದೇ ರೂಪಗಳು. ಹೇಗೆ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮೊದಲಿನ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಕಮ್ಮಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತಿನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದರಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂಲ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಹ್ರಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ, ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯರ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ರೂಪ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ 2 ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ರೂಪ. ವಾಸುದೇವ ಅಂದರೆ ಈ ವಸುದೇವನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೂ ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ? ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ 5 ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿತಲ್ವ.
ಹಾಗೆ ನೂರಾರು ದೇವಕೀ ನಂದನ ಸ್ರಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೆಸರು ಅದು ಕೇವಲ ದೇವಕಿಯ ನಂದನ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಋಷಿಭಿ ಪರಿಗೀತಾನಿ ತಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೇ ದೇವಕೀ ನಂದನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ವಾ? ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮುಂದಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮುಂದಾದಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಂಡ ರೂಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತೋರಿದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಾರ್ಯು ವ್ಯಾಕುಲಂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮೃಡಯಂತಿ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೇಸರವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕರಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಕೌನ್ ಕೆಹತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಆತೇ ನಹಿ ತುಮ್ ದ್ರೌಪದಿ ಕೆ ಜೈಸೆ ಬುಲಾತೆ ನಹಿ. ನಾವು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೋ ಡೌಟು. ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಹಠ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳಿದವರು ಬೈತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಮೃಡಯಂತಿ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಹೊರಗಿದ್ದವನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನಾವು ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೂ ಜಗತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೂ ಈ ಜಗತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅವ್ಯಕ್ತ ನಿಧನ ಅನ್ನಿವ ತತ್ರಕಾ ಪರಿದೇವನ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಯುವ ನಂತರದ್ದು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯದ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುವುದು. ಅದರ ಹಿಂದಿದ್ದು ಮುಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಮತ್ತೆ 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 ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಮೊದಲು ತಾನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದು? ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅದೊಂದು ನಿಯಮ ಆಗಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಏವಂ ಜನ್ಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಹ್ಯಕರ್ತುರಜನಸ್ಯ ಚ ವರ್ಣಯಂತಿ ಸ್ಮ ಕವಯಃ ವೇದಗುಹ್ಯಾನಿ ಹೃತ್ಪತೇ. ಹೃತ್ಪತಿ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟದ್ದೇನು? ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಹುಡುಕಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಬೇಡಿ. ಹೃತ್ಪತಿ ಅವನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತಿರುಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ನೋಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಳಗಿನಿಂದ ನಾಭಿಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಗಂಟಲಿಗೆ ತಾಗಿ, ಆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಓದಿದ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಿಂದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ಇದೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇದೇ ಪದದಿಂದ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಇಂಥವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆ ನರಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಕ್ಷರ ಬೀಳುವಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಡಚಿದ್ರೆ ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮಡಿಚದೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗಿಸಿದ್ರೆ ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ತುಟಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಪಾ ಬರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಿನ ಒಳಗಿನಿಂದನೇ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೂ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕಚಟತಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಡಚಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಾನು ಇದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮಗೇನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗಲೂ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಕವಿಗಳು ವರ್ಣಯಂತಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣಿಸುವುದು ಇದನ್ನೇ, ಹೊಸತನ್ನೇನು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನೆಂದ್ರು ಇವತ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಏನೋ ಯಾಗ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕ ಪರಿಹಾರ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು.
ಹೊಸ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಪೂರ್ವ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು, ನಮಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯೇ ತಪ್ಪು. ಅವನೇ ಹೊಳೆಸಿದರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನೇ ಹೊಳೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮರೀತೇವೆ. ಮರೆಯದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಕೇಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಜನ್ಮಗಳು, ಅವನ ಕರ್ಮಗಳು ವಸ್ತುತಃ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಕರ್ತುಹು, ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕರ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? ನಾವು ಕರ್ತ ಯಾಕೆ, ಅವನು ಅಕರ್ತ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕರ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭಾರ ಹೊರ್ತೇವೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಲ್ತಾಯ ನಡೀತದೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ಆಗಲೇಬೇಕಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗ ಅವನ ಕರ್ತ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು ಕರ್ತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೋ ಅವನು ಕರ್ತ. ಅದರಿಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಕರ್ತ ಗಹನೋ ಗುಹ, ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ವಿಕರ್ತ ಅಂತಲೂ ಕರೆದ್ರು, ಕರ್ತ ಅಂತಲೂ ಕರೆದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರಗೊಡ್ತಾನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಕರ್ತೃವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಅಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಲೇಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ವೇದ ಗುಹ್ಯವಾದ ಮಾತು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸಂಗತಿಯೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಪೃಥಿವೀಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಪೃಥಿವೀಂ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಸೆಳೆತ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವೇದ ಗುಹ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೀತಾನೆ. ಉತ್ಕರ್ಷತೀತಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿರುವವನಾಗಿ ಭಗವಂತ ರೂಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಾಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾತಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವವೇದೇ ಇತಿಹಾಸಾನಾಂ ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ಧೃತಂ ಸತು ಸಂಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ಮಹಾರಾಜಂ ಪರೀಕ್ಷಿತಂ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸಾರಂ ಸಾರದ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನವನು. ಶಿಷ್ಯ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಏನಿದು ಸಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಯಾವುದರ ಸಾರ? ಸರ್ವ ವೇದ ಇತಿಹಾಸಾನಾಂ ಸಾರಂ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿತಂ ಮಹಾರಾಜಂ ಶುಕಃ ಸಂಶ್ರಾವಯಾಮಾಸ. ಅಹಂ ಚಾಧ್ಯಗಮಂ ತತ್ರ, ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಆ ಕಿವಿಗೆ ಆ ರಸ ನನಗೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗತಿ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನಿವಿಷ್ಟ ತದನುಗ್ರಹಾತ್, ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇನೋ ಹೋದೆ, ಕೂತೆ, ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಕೂತೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೆನಪಾಗದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಅಂತಲೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡದೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೇಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಗಮಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯದಧೀತಂ ಯಥಾಮತಿ, ನನಗೆ ಅವತ್ತೇನು ಕೇಳಿಸಿತೋ, ನನಗೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಶೌನಕ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದರ ಆಚೆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಂತೂ ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ಅವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯ ಲಾಭ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಸಗೋದೋಹನ ಮಾತ್ರಂ ಹಿ ಗೃಹೇಶು ಗೃಹಮೇಧಿನ. ಶೌನಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕರೆದು ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದವರು. ಹಸು ಕರೆದಾದ ಮರುಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು 7 ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ.
ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಾದರೂ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು 7 ದಿವಸ ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಇದು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾವತ್ತು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ತಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೋಕದ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವುದು. ಅಪಿ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾಯ ಕುಶಲೀ ಕಾಶ್ಯಪಃ ಅಂತ ದುಷ್ಯಂತ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ. ಕಾಶ್ಯಪರು ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದ ಸಹಜವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ಹಾಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದು, ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದೇನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತಾ, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತಾ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಏನು ಕೆಲಸ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ, ಇಷ್ಟು ಮುಗೀತು. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಧನೆ, ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತರಂಗದ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನನಗೊಂಚೂರು ಅನುಭವದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಾಲಿಗೆ ತಿರುಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಲೋಕವೇ ಪ್ರಧಾನ, ಲೋಕಾತೀತನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅತೀತ, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಅತೀತ, ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಲೋಕಾತೀತನ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಶಿವಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಭವಾಯ ಭೂತಯೇ ಚ ಯತ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪರಾಯಣ ಜನಾ ಜೀವಂತಿ ನಾತ್ಮಾರ್ಥಮಸೌ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಮುಮೋಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಕುತಃ ಕಳೇಬರಂ. ಹೀಗೆ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಭೂತಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪರಾಯಣರಾದಂತಹ, ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಗವಂತನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಬಯಸಿದವರ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡೋಣ, ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೀಯನ್ನು ಮಗನ ಕೈಗೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋಣ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದೋ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಆದೀತು ಅನ್ನುವ ಭಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಕುತಃ ಕಳೇಬರಂ ಮುಮೋಚ. ಹೇಗೆ ಅವನು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ದೇಹ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕಂಸ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೂ ತಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರ ತಪಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವೇದವನ್ನು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುರಾಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಸಾವು ಬತ್ತು ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ್ವಾಪರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಬಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಶರಾದ್ ಯೋಗಿ ವಾಸವ್ಯಾಂ ಕಲಯಾಹರೇ, ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಕೂತವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಹೊಸತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಾಗ ನಾರದರಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಎಂಥವರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು,
ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಯಿನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯಿತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.